Hello everyone, hope you all doing well. Welcome to Ayurveda, where Ayurvedic tradition makes advanced health solutions. In the last videos, we have seen the second chapter of Ashtanga Hriday Sutrasthana. Today we will be discussing the third chapter. I am Dr. Kavya Vasudev, Assistant Professor, Department of Samhita and Siddhanta. Please subscribe to my channel and enable the bell button for continuous updates in Samhita. Let's move to the video. तृतीयो अध्याय ऋतुचर्याध्याय. अथात ऋतुचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः. इतिह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः. अथात ऋतुचर्या अध्यायं व्याख्यास्यामः. इति ह स्माहु आत्रेयादयो महर्षयः. अथात ऋतुचर्या अध्यायं व्याख्यास्यामः. इति ह स्माहु आत्रेयादयो महर्षयः. The chapter called as Ritucharya is being explained here. मासेर द्विसंख्येर माखादेहि क्रमात् षड् ऋतवः स्मृताः. शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षशरत् हिमाः. मासैः द्विसंख्यैः माखादेहि क्रमात् षट् ऋतवः स्मृताः. शिशिरः अथ वसन्तः च ग्रीष्म वर्ष शरत् हिमाः. मासैः द्विसंख्यैः माघादेः क्रमात् षट् ऋतवः स्मृताः. शिशिरः अथ वसन्तः च ग्रीष्म वर्ष शरत् हिमाः. 2 months comprises one ritu and the 6 ritus are Shishira, Vasanta, Grishma, Varsha, Sharat and Hemanta. The months which comprises each ritu are Shishira, composed of Makha and Falguna, Vasanta, Chaitra and Vaishakha, Grishma, Jeshta and Ashadha, Varsha, Shravana and Bhadrapada, Sharat, Ashwini and Kartika, and Hemanta, Margashirsha and Pausha. आदानकाल. शिश्राद्या स्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम्. आदानं च तदादत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम्. शिशिराद्यैः त्रिभिः तैः तु विद्यात् अयनम् उत्तरम्. आदानं च तद् आदत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम्. शिशिराद्यैः त्रिभिः तैः तु विद्यात् अयनम् उत्तरम्. आदानं च तद् आदत्ते नृणां प्रतिदिनं balam. This particular kala is called as Uttarayana, comprising of Shishira, Vasanta and Grishma Ritu. It is also called as Adana Kala as it takes away the human strength. The properties of Adana Kala. तस्मिन् हि अत्यर्थ तीक्ष्णोष्ण रूक्ष मार्ग स्वभावतः आदित्यपवनाः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः. तिक्तकषाय कटुको बलिनोऽत्र रसाक्रमात् तस्मादादानम् आग्नेयम्. तस्मिन् हि अत्यर्थ तीक्ष्ण उष्ण रूक्ष मार्ग स्वभावतः आदित्य पवनाः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः. तिक्तः कषाय कटुकः बलिनः अत्र रसाक्रमात् तस्मात् आदानम् आग्नेयम्. तस्मिन् हि अत्यर्थ तीक्ष्ण उष्ण रूक्ष मार्ग स्वभावतः आदित्य पवनाः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः. तिक्तः कषायः कटुकः बलिनः अत्र रसाक्रमात् तस्मात् आदानम् आग्नेयम्. In this Adana Kala, the properties are Atyartha, Tikshna, Ushna and Ruksha. The Saumya Gunas will be Kshapayanti, or it will be reduced by the Aditya and Pavana. The predominant rasas are Tikta, Kashaya and Katu, and this Adana Kala is considered as Agneyam. Visarga Kala. Ritavo Dakshinayanam Varshadayo Visargascha. ऋतवो दक्षिणायनं वर्षादयः विसर्गः च. ऋतवो दक्षिणायनं वर्षादयः विसर्गः च. The Dakshinayana Kala comprises of Varsha, Sharat and Hemanta Ritu, and this particular time is called as Visarga Kala. The properties of Visarga Kala. यत् बलं विसृजत्ययं सौम्यत्वादत्र सोमो हि बलवान् हीयते रविः. मेघवृष्टि अनिलैः शीतैः शान्ततापे महीतले स्निग्धश्च इह अम्ललवणमधुरा बलिनो रसाः. यत् बलं विसृजति अयं सौम्यत्वात्
अत्र सोमः हि बलवान् हीयते रविः मेघवृष्टि अनिलैः शीतैः शान्ततापे महीतले स्निग्धः च इह अम्ललवणमधुरा बलिनः रसाः यत् बलं विसृजति अयं सौम्यत्वात् अत्र सोमः हि बलवान् हीयते रविः मेघवृष्टि अनिलैः शीतैः शान्ततापे महीतले स्निग्धः च इह अम्ललवणमधुरा बलिनः रसाः. Here this particular kala is called as Visarga kala because of it gives strength to the human beings or the living beings. The Soma is having more strength and it reduces the strength of Ravi or the Surya. The Meghavrishti and Shita Anila reduces the Tapa or temperature of the earth, and the predominant rasas are Amla, Madhura and Lavana. शीते अग्र्यं वृष्टिधर्मे अल्पं बलं मध्यं तु शेषयोः. शीते अग्र्यं वृष्टि घर्मे अल्पं बलं मध्यं तु शेषयोः. शीते अग्र्यं वृष्टि घर्मे अल्पं बलं मध्यं तु शेषयोः. The strength of the person in particular ritus has been mentioned. Uttama bala in Hemanta and Shishira, Madhyama bala in Vasanta and Sharad, and Alpa bala in Varsha and Grishma. हेमंत ऋतुचर्या. बलिनः शीतसंरोधात् हेमन्ते प्रबलो अनलः भवति अल्प इन्धनो धातून् स पचेत् वायुनेरितः अतो हिमे अस्मिन् सेवेत स्वादम्ललवणान् रसान्. बलिनः शीतसंरोधात् हेमन्ते प्रबल अनलः भवति अल्पेन्धनः धातून् स पचेत् वायुना ईरितः अतो हिमे अस्मिन् सेवेत स्वादु अम्ल लवणान् रसान्. बलिनः शीतसंरोधात् हेमन्ते प्रबल अनलः भवति अल्पेन्धनः धातून् स पचेत् वायुना ईरितः अतो हिमे अस्मिन् सेवेत स्वादु अम्ल लवणान् रसान्. The person will be having more strength, and because of the cold climate or cold atmosphere, the person will be having more deepta agni, and if the food intake is very much less, then it can cause the dhatu paka, and the predominant rasas which should be consumed in this particular ritu is swadu, amla and lavana rasa. दैर्घ्यात् निशानाम् एतर्हि प्रातरेव बुभुक्षितः अवश्यकार्यं सम्भाव्य यथोक्तं शीलयेत् अनु वादग्नतैलेरभ्यङ्गं मूर्ध्नि तैलं विमर्दनं नियुद्धं कुशलैः सार्धं पादाघातं च युक्तितः. दैर्घ्यात् निशानाम् एतर्हि प्रातः एव बुभुक्षितः अवश्यकार्यं सम्भाव्य यथोक्तं शीलयेत् अनु वादग्नतैलैः अभ्यङ्गं मूर्ध्नि तैलं विमर्दनं नियुद्धं कुशलैः सार्धं पादाघातं च युक्तितः. दैर्घ्यात् निशानाम् एतर्हि प्रातः एव बुभुक्षितः अवश्यकार्यं सम्भाव्य यथोक्तं शीलयेत् अनु वादग्नतैलैः अभ्यङ्गं मूर्ध्नि तैलं विमर्दनं नियुद्धं कुशलैः सार्धं पादाघातं च युक्तितः. Here the night will be more, so in the morning itself the person will be feeling hungry. After the avashya karyas being done, one has to follow the things which are being mentioned, like with Vatakna Thaila, Abhyanga and Murthni Thaila has to be done. Vimardana, Niyuddha, Padakhada can be done. Kashayapahruda Snehastataha Snato Yathavidi Kunkumena Sadarpena Pradikto Agurudupitaha. कषाय अपहृत स्नेह ततः स्नातः यथाविधि कुंकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धः अगरुधूपितः. कषाय अपहृत स्नेह ततः स्नातः यथाविधि कुंकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धः अगरुधूपितः. Here one person has to do snana after doing abhyanga, murthni, taila, etc. This snana should be done with kashaya rasa dravyas or the dravyas which can remove the sneha applied on the body. And after the snana, one has to apply the lepa with the kunkuma etc. dravyas and dhupana with agaru etc. dravyas.
रसान् स्निग्धान् फलं पुष्टं गौडमच्छसुरां सुरां गोधूमपिष्टमाश इक्षु क्षीरोधविकृति शुभाः नवमन्नं वसां तैलं शौचकार्ये सुखोदकम् रसान् स्निग्धान् फलं पुष्टं गौडम् अच्छसुरां सुरां गोधूमपिष्टमाश इक्षु क्षीरोधविकृति शुभाः नवमन्नं वसां तैलं शौचकार्ये सुखोदकम् रसान् स्निग्धान् फलं पुष्टं गौडम् अच्छसुरां सुरां गोधूमपिष्टमाश इक्षु क्षीरोधविकृतिः शुभाः नवमन्नं वसां तैलं शौचकार्ये सुखोदकम्. In this Hemanta Ritu, one has to take the Mamsarasa which is mixed with the Snehadravyas, then Gauda and Achasura, the Sura which is prepared with Guda and Achasura, then Godhuma, Pishta, Masha, Ikshu and Kshira Vikriti can be taken, Nava Anna, Vasa and Taila can be taken, and Sukhodaka should be used for the Shauchakarya. प्रावाराजिन कौशेय प्रवेणी कौजवास्त्रितम् उष्णस्वभावेर्लघुभिः प्रावृतः शयनं भजेत् युक्त्या अर्ककिरणान् स्वेदं पादत्राणं च सर्वदा. प्रावार अजिन कौशेय प्रवेणी कौजवास्त्रितम् उष्णस्वभावैः लघुभिः प्रावृतः शयनं भजेत् युक्त्या अर्ककिरणान् स्वेदं पादत्राणं च सर्वदा. प्रावार अजिन कौशेय प्रवेणी कौजवास्त्रितम् उष्णस्वभावैः लघुभिः प्रावृतः शयनं भजेत् युक्त्या अर्ककिरणान् स्वेदं पादत्राणं च सर्वदा. One has to cover the bed or the cot with the blankets or the materials which are having Ushna Swabhava and Lagu, such as Pravara, Ajina, Kaushaya, etc. And one has to do the Arka Kirana or bask in the sun and for the Svedana, and one should always wear the footwear or Padatrana. पीवरोरुस्थनश्रोण्यः समदाः प्रमदा प्रियाः हरन्ति शीतमुष्णाङ्कयो धूपकुङ्कुमयौवनैः. पीवर ऊरु स्तन श्रोणी समदाः प्रमदाः प्रियाः हरन्ति शीतम् उष्णाङ्कयो धूपकुङ्कुमयौवनैः. पीवर ऊरु स्तन श्रोणी समदाः प्रमदाः प्रियाः हरन्ति शीतम् उष्णाङ्कयो धूप कुङ्कुम यौवनैः. Here the embrace of loving young woman with certain features has been mentioned for the company, and she should be having the dhupana with kunkuma etc. अंकारताप संदप्त गर्भभूवेश्मचारिणः शीतपारुष्य जनितो न दोषो जादु जायते. अंकारताप संदप्त गर्भभूवेश्मचारिणः शीतपारुष्य जनितः न दोषः जादु जायते. अंकारताप संदप्त गर्भभूवेश्मचारिणः शीतपारुष्य जनितः न दोषः जातु जायते. The person who is staying in the underground cellar warmed with burning charcoal will not be affected by the bad effect of the cold. Hemanta Ritucharya, in a nutshell, the person will be having more strength, and the one person should exercise daily and should do abhyanga, niyudha etc. He has more digestive power, so Guru Snigdha Aharas can be taken, and Maithuna is indicated in this particular Ritu. Shishira Ritucharya. अयमेव विधिः कार्यः शिशिरे अपि विशेषतः तदा हि शीतमधिकं रौक्ष्यं चादानकालजम्. अयमेव विधिः कार्यः शिशिरे अपि विशेषतः तदा हि शीतम् अधिकं रौक्ष्यं च आदानकालजम्. अयमेव विधिः कार्यः शिशिरे अपि विशेषतः तदा हि शीतम् अधिकं रौक्ष्यं च आदानकालजम्. The Hemanta Ritucharya itself has to be followed in the Shishira Ritu also. Here in the Shishira Ritu, the cold and dryness will be more as it is coming under the Adana Kala.
Today we have seen a few shlokas from Rudracharya Adhyaya. We will be continuing the rest in the upcoming videos. For more updates in Samhita, make sure you subscribe the channel. Thank you. See you in the next video. Till then, bye.